السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ڈسٹرکٹ سنگاریڈی خصوصاً شہر سنگاریڈی میں ملی فورم کے تعاون سے، ان کے کوششوں اور کاوشوں سے تیسرا امید پورٹل رجسٹریشن سینٹر کا آغاز یہاں کے ذمہ داران کی موجودگی میں آج افتتاح عمل میں آیا۔ الحمدللہ میں ملی فورم کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ امید پورٹل رجسٹریشن یہ ہمارے لیے ایک نعمت کی طرح ہے، کیوں کہ ایک موقع ہے کہ ہماری اپنی جائیدادوں کو اپلوڈ کرائیں، رجسٹریشن کرائیں، تاکہ ہماری جائیدادیں جو بھی آپ ڈاکیومنٹ اس میں سبمٹ کریں گے، اپلوڈ کریں گے، یہ گورنمنٹ ریکارڈ میں محفوظ رہیں گے۔ آئندہ کوئی بھی مسائل آئیں گے تو یہ آپ اس کا جو ہے یہ ریکارڈ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہر آدمی امید پورٹل میں اپنے اپنے بحران کے وقت جائیدادیں، جو بھی نئے نئے مساجد ہے، جتنے بھی جو ہے قبرستانے نئے قائم ہوئے ہیں، چھلے قائم ہوئے ہیں، درگاہیں ہیں، عاشور خانے ہیں، جو بھی ریلیجیس پلیسز جو بھی نئے قائم ہوئے ہیں جو گزٹ میں نہیں ہیں، وہ حضرات فوراً اپنے پاس موجود ڈاکومنٹ کو اس امید پورٹل رجسٹریشن سینٹر پہ رجوع کر کے اپنا رجسٹریشن کروا کے اپنے ڈاکومنٹ کو مستحکم اور پکا کر لیجئے۔ اب ڈاکومنٹس میں جو ہونا ہے آپ کو بارہا بتایا گیا ہے، اور ملی کونسل کے ہمارے ذمہ داران آپ کو مزید رہنمائی کریں گے۔ آپ یہ سینٹر سے رجوع ہو کر مزید معلومات کر لیجیے۔ 5 دسمبر اس کی آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے ہم کو تیزی کے ساتھ یہ کام کو آگے بڑھانا ہے، ایک مہم کی طرح، ایک جستجو، ایک جنگی پیمانے پہ سمجھیے آپ اس کو جو ہے کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ اطلاع دیتا چلوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میدک ایسٹ ویسٹ ڈسٹرکٹ یعنی متحدہ میدک ڈسٹرکٹ میں جملہ 6325 وقف کی جائیدادیں ہیں جو گزٹ نوٹیفائڈ ہے۔ ان میں سے 302 درگاہیں ہیں، 1431 قبرستان ہیں، 469 مسجدیں ہیں، 2118 عاشور خانے ہیں، 1320 چھلا ہے، 41 تکیے ہیں، اور دیگر میں 644 جو ہے ادارے، اور ان وقف اداروں کے تحت جملہ متحدہ میدک، جس میں سنگاریڈی، سدی پیٹ، میدک آتا ہے، اس میں جملہ 23,910 ایکڑ زمین وقف کی جائیداد ہے۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں کچھ محفوظ ہے، کچھ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ بہرحال جو بھی گزٹ نوٹیفائڈ پراپرٹی ہے، وقف بورڈ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس کو اندراج کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہمارے FTR میڈیا کے ذریعے سے میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ اس کام کو جو ہے آگے بڑھانے میں آپ لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ میڈیا کے حضرات بھی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ تو یہ جو گزٹ نوٹیفائڈ پراپرٹیز ہے، اس میں 2 قسم کے پراپرٹیز ہے، ایک انڈر مینجمنٹ آف دی متولیز اور اپروڈ مینیجنگ کمیٹیز، ایک ڈائریکٹ مینجمنٹ آف دی وقف بورڈ۔ تو ڈائریکٹ مینجمنٹ آف دی وقف بورڈ کے جو پراپرٹیز ہے وہ وقف بورڈ کرا رہا ہے۔ اب جو متولی حضرات کی نگرانی میں جو ادارے چل رہے ہیں، مینیجنگ کمیٹی کے نگرانی میں جو ادارے چل رہے ہیں، وہ متولی اور مینیجنگ کمیٹی کے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رجسٹریشن اپنے ادارے کا کروائیں۔ اب اس کے اندر جو رجسٹرڈ پراپرٹیز ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر میں کئی جگہ یہ بات بتایا ہوں، ہماری گزٹ میں ایک 5 گنٹے کا قبرستان ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کی محنت اور کوششوں سے وہ 20 گنٹے کا قبرستان بنا لیے، لوگ خریدے ہوئے بھی ہیں یا گورنمنٹ سے حاصل کرے
या कुछ भी जो है ना कोशिश और मेहनत करके वो लोग 5 घंटे के रिकॉर्ड कब्रिस्तान को 20 घंटे करवाए हैं, यानी 15 घंटे जायद कोशिशों से बनाए। तो वो डॉक्यूमेंट वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी जायदादें जो गजट में कम हैं लेकिन मौके पर जायद हैं, तो ऐसे जो है ना अफराद मुकामी लोगों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो लोग वो 15 घंटे कैसे हासिल हुआ उसके डॉक्यूमेंट जो है आप वक्फ बोर्ड तक पहुँचाएं, या आप अपने तौर पे भी उसको रजिस्टर करवा के अपलोड करें, वक्फ बोर्ड उसको चेक कर लेता है। बहरहाल ये चंद मालूमात थे आप तक पहुँचाने के। मैं मीडिया का और मिली फोरम का फिर एक मरतबा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस मैसेज को आम करने की गुजारिश करता हूँ, अपनी खिदमत को और वसी करने की गुजारिश के साथ अल्लाह की बारगाह में आप तमाम हजरात के लिए दुआ भी करता हूँ, और दीगर कौम के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सबको इस काम में हिस्सा लेने की तौफीक और हिदायत अता। मैं मिली फोरम के सदर जुड़े ख्वाहिश करता हूँ कि वो बातों पर भी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शफीउर रहमान है। यहाँ मिली फोरम के अंदर गाइडेंस सेंटर इफ्तिताह भी हो चुका है, और आज जो है सो रजिस्ट्रेशन के काम भी हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर साहब ने साबिर साहब ने आके यहाँ पर इनाग्रेशन भी किए हैं। सारे हजरात से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दीगर मवाज़ों के मंडलों के लोगों को भी जिम्मेदारान जो है सो इसके ताल्लुक से ज़्यादा गुफ्तगू करके जो है सो अपने अपने इनामों को, जो कब्रस्तान हैं और मसाजिद है जो बने हुए हैं, मसाजिद उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, और जो ईदगाह है, इनामा है, ये सारे चीज़ों को जो है सो जो चीज़ अपने जैसे भी रहे कागजात देखा क्या दिया अपने को इंस्पेक्टर साहब भी बताए हैं। सारी चीज़ें मैं मजीद उसमें तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्द 5 तारीख दिसंबर आखिरी है, वो दिसंबर के अंदर आप लोग यहाँ मिली फोरम गाइडेंस सेंटर यहाँ पर मौजूद है। आपके खिदमत के लिए हम हाजिर हैं, और जो कुछ भी आप लोगों को मशवरे होंगे यानी गाइडेंस देंगे हमको, और ज़रूरी और दूसरा दीगर जमातों को भी आप लोगों से सारे कुल जमात से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों भी हमारे मिली फोरम की ताकत बने, और हमारे कामों के लिए आप लोगों का भी तावन ज़रूरी रहती है। इस तरीके से मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे इस छोटी से नाकाम कामों के अंदर आपकी मदद, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी उम्मीद कायम रहे। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सारे ज़िम्मेदारान मिली फोरम और मिल्लत इस्लामिया के मौजूद हजरात से फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी के ताउन से ये काम हो रहा है। और मैं ख़ास तौर से 7 ऑनलाइन के जनाब इरफान भाई और शेख आरिफ हाफिज़ साहब दोनों कंप्यूटर सिस्टम में हमारा ताउन कर रहे हैं उम्मीद पोर्टल में दरख्वास्तों को इंदराज करने के लिए। और जो शुल्का हमारे पास आए हैं हम उनके भी मशकूर हैं कि पूरे एतमाद पुरसुकून अंदाज में यहाँ बैठ करके आप लोग हमारे पोर्टल इंदराज के लिए ताउन कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे कि सारी मिल्लत के लिए हम हमदर्दाना ने मिल्लत बनकर सबका ताउन सबके साथ हम काम करें। इंशाअल्लाह मिल्लत के मसाइल हल हो सकते हैं। मोहम्मद मुख्तार हुसैन, जनरल सेक्रेटरी मिली फोरम, संगारेड्डी।